Hi friends, PGTRB Chemistry Unit 4 அது ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது நமக்கு தெரியும். ஒன்று குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஆர் குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி, செகண்ட் பார்ட் வந்து குரூப் தியரி. நம்ம ஏற்கனவே இந்த குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியில் 10 வீடியோக்கு மேலே நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற கொஷின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின், when a light of certain frequency strike off surface of metal, electrons are ejected from the metal is called dash. When a light of certain frequency strike a surface of metal, electrons, அப்போ ஒரு லைட் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில், அது வந்து இஜெக்ட் ஆகுது. சரியா? அது இஜெக்ட் ஆச்சுன்னா அது என்ன எஃபெக்ட் நம்ம கேட்குறோம் நம்ம. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ காம்ப்டன் எஃபெக்ட், ஆப்ஷன் பி ஜீமன் எஃபெக்ட், ஆப்ஷன் சி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், ஆப்ஷன் டி தாம்சன் எஃபெக்ட். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், ஆப்ஷன் சி. Question number 2, which of the following is called Einstein photoelectric equation? So Einstein photoelectric equation. ஸோ நமக்கு தெரியும் ஐன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷன் சொன்னால் E = mc². ஆனால் இவன் கேட்குறது ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன். தேர்ஃபோர் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, E = h into nu minus nu naught. Question number 3, the mass of an electron is, so electron mass must be equal to dash. Option A 1.602 into 10 power minus 19. ஸோ இது பொறுத்தவரையும் இது எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் நம்ம சொல்லணும். நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பொறுத்தவரையும் எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் 1.6 10 power minus 19 கூலும் சொல்லுவோம். ஆனால் மாஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் பி பொறுத்தவரையும் mass of electron value, so 9.1 into 10 power minus 31 kilogram is the correct answer, option B. Fourth question, the source of energy used in the photoelectric effect is, the source of energy used in the photoelectric effect, option A radio frequency, option B X-ray, option C UV light, option D gamma rays. So option C UV light is the correct answer. Then question number 5, which of the following is used largely in photoelectric cell? So photoelectric cell அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலமெண்ட் எதுனா ஆப்ஷன் ஏ பொட்டாசியம், ஆப்ஷன் பி மெக்னீசியம், ஆப்ஷன் சி கால்சியம், ஆப்ஷன் டி சீசியம். இப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலமெண்ட் வந்து சீசியம் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், ஆப்ஷன் டி. Question number 6, the energy of photon is equal to dash. Energy of photon, option A E = h nu, option B energy equal to h into nu by 2, that is frequency by 2, option C energy equal to mc, option D energy equal to h into c. So option A h nu is the correct answer. Seventh question, the minimum frequency of high is necessary to eject electrons from the metal surface is. ஸோ ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் லைட் நம்ம பாஸ் பண்ணால் எலக்ட்ரான் எஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மினிமம் எனர்ஜி, மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஆப்டிமம் ஃப்ரீக்வன்சி, ஆப்ஷன் பி எஃபெக்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி, ஆப்ஷன் சி த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி, ஆப்ஷன் டி ஸ்மால் ஃப்ரீக்வன்சி. So minimum frequency of light is necessary to eject electrons from a metal surface அப்படின்னு சொன்னால்
Option C, threshold frequency is the correct answer. Question number 8. Photoelectric equation is tested by option A, Einstein, option B, Robert Millikan, option C, Bohr, option D, Sedgwick. So photoelectric effect or equation is tested by Robert Millikan is the correct answer. Question number 9. Wave particle dual nature of matter was proposed by. So dual nature அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு ஞாபகம் வேண்டியது de Broglie. So option C is the correct answer. Question number 10. Rydberg constant for hydrogen atom, that is RH value, is given by option A, RH equal to 13.6 electron volt, option B, RH, that is Rydberg constant for hydrogen, equal to 1.36 electron volt, option C, RH value equal to 136 electron volt, option D, RH value must be equal to 1360 electron volt. So option A, 13.6 electron volt is the correct answer. Question number 11. The radii of the second orbits of hydrogen atom is. The radius of the second orbit of hydrogen atom is option A, 0.53 angstrom, option B, 2.12 angstrom, option C, 4.77 angstrom, option D, 8.48 angstrom. So இதுக்கான ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க. Radius of the hydrogen atom equal to A0 into n square. So n square is the number of orbit, A0 is the radius of the hydrogen atom. It is a constant value, that is 0.53 angstrom. So நம்ம கொஷினில் செகண்ட் ஆர்பிட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ n equal to 2. Therefore 2 square into 0.53 angstrom, that is equal to 4 into 0.53, that is equal to 2.12 angstrom. So option B is the correct answer. Question number 12. In the hydrogen spectrum, which of the following is observed in the shorter wavelength? So hydrogen spectrum, which one is shorter wavelength னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, Balmer, option B, Lehman, option C, Paschen, option D, Fund. ஸோ நம்ம ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். LBPBP அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. LBPBP. ஸோ இங்கே எல்லேருந்து பி போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் லாம்டா வேல்யூ, தட் இஸ் வேவ் லெங்த் வந்து. ஸோ எல்ன்றது லேமன், பி ஃபஸ்ட்டு பி வந்து பால்மர், தென் பி பாஸ்டன், பி பிராக்கெட் அண்ட் லாஸ்ட்டு பி ஃபண்டு. ஓகேங்களா? அப்போ லேமன்லேருந்து ஃபண்டு போகும்போது வேவ்லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ லோ, தட் இஸ் ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் சொன்னால் அது லேமன், ஹையர் வேவ்லென்த் சொன்னால் ஃபண்டு. ஓகேங்களா? இது ஞாபகம் வச்சுங்க. ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த்னால் அது லேமன், ஹையர் வேவ்லென்த் சொன்னால் அது ஃபண்டு. ஸோ இதுக்கான கொஸ்டின் நம்பர் 12க்கான ஆன்சர், த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அப்சர்வ்ட் இன் தி ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் கேட்டிருக்காங்க. So option B, Lehman is the correct answer. Question number 13. The radiation observed in the visible region of hydrogen spectrum is. So again in the series ஞாபகம் வச்சுங்க, LBPBP. ஓகேங்களா? ஸோ லேமன் பொறுத்தவரையும் எல் பொறுத்தவரையும் யூவி ரீஜியன், செகண்ட் பி இருக்கு இல்லையா பால்மர். So Balmer is the visible region. So remaining மூணுமே, that is Paschen, bracket, Fund, இது மூணுமே IR region. So Lehman UV region,
Balmer visible region. So remaining 3 IR region. So நமக்கான questions 13th question, the radiation absorbed in the visible region கேட்டிருக்காங்க. So option B, Balmer is the correct answer. Question number 14, de Broglie equation of wave particle dualism is given by, that is which one is a de Broglie equation? Option A, lambda equal to h by mc. Option B, lambda equal to h by mb. Option C, lambda equal to h by p. Option D, all of this. So de Broglie equation பொறுத்தவரையும் A, B, C மூணுமே கரெக்ட் தான். Therefore option D, all of this is the correct answer. Question number 15, the de Broglie wavelength of a particle with mass 1 gram and velocity 100 meter per second is question mark. So de Broglie wavelength கேட்குறாங்க, that is lambda value கேட்டிருக்காங்க, mass given, velocity given. ஓகேங்களா? ஸோ மாஸ் பொறுத்தவரையிலையும் 1 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கிலோகிராமில் மாற்றுறதுக்கு ஸோ மாஸ் ஈக்குவல் டு 1 × 10⁻³ கிலோகிராம் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது தான். ஓகேங்களா? வெலாசிட்டி 100 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ். ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா லேம்டா ஈக்குவல் டு h by mv. ஸோ ஹெச்ன்றது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட், அதனுடைய வேல்யூ 6.626 10⁻34 கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் இன்வர்ஸ். இட் இஸ் a கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ மாஸ் பொறுத்தவரையும் நம்ம 10⁻³ கிலோகிராம், வெலாசிட்டி 100 மீட்டர் per செகண்ட். ஸோ கிலோகிராம் கேன்சல் ஆகிடும், மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் 1 மீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும், செகண்ட் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஸோ கீழே 10⁻³ × 10⁻² இருக்குது. அப்போ 10⁻1 இருக்கும். ஸோ 10⁻1 டிவைடில் இருக்குது, அப்பரில் 10⁻34 இருக்குது. ஸோ -1 கேன்சல் ஆச்சுன்னு சொன்னால் we get 6.626 10⁻33 மீட்டர்னு கிடைக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் B is the correct answer. Question number 16, de Broglie wave particle dualism was proved experimentally by. ஸோ de Broglie wave particle, ஸோ வேவ் ஒருத்தவங்க ஒரு டீம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுது, பார்ட்டிகல் நேச்சர் வந்து ஒரு டீம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இங்கே கொடுத்துக்கிற 4 ஆப்ஷனில் யார் வந்து வேவ் பார்ட்டிகல் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் ஏ ஹெய்சன்பர்க், ஆப்ஷன் பி சோமர்ஃபீல்ட், ஆப்ஷன் சி டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர், ஆப்ஷன் டி ஷாடிங்கர். ஸோ வேவ் பார்ட்டிகல்னு சொன்னாவே நம்ம ஞாபகம் வர வேண்டியது டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 17, Heisenberg uncertainty principle is expressed mathematically as. Heisenberg principle, ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த பிரின்சிபல். It is impossible to measure simultaneously both the position and velocity or momentum of a microscopic particle. ஸோ ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டிகல் இருக்குது, தட் இஸ் மைக்ரோஸ்கோப் பார்ட்டிகல் இருக்குது, அதனுடைய பொசிஷன் தட் இஸ் டெல்டா எக்ஸ் வேல்யூவும் மொமெண்டம் டெல்டா பி வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றது தான் இந்த ஹைசன்பர்க் பிரின்சிபல். ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா பி greater than or equal to h by 4 pi. Option B, delta x into delta p greater than or equal to h by 2 pi. Option C, delta x into m into delta v, that is நம்ம மொமெண்டத்தை மாற்றி கொடுத்துருக்கோம். டெல்டா பி வந்து சேஞ்ச் பண்ணி m into delta vன்னு கொடுத்துருக்காங்க. greater than or equal to h by 4 pi. Option D, அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, h by 2 piன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் E, both A and C. ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் சி ரெண்டுமே சரியான ஆன்சர் தான். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 18, the speed of 1 gram projectile is known to be within 10⁻⁶ meter per second. The minimum uncertainty in position is. ஸோ இங்கே நம்ம மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க 1 gram,
velocity கொடுத்துருக்காங்க 10 power minus 6 meter per second. Uncertainty position, that is delta x value கேட்குறாங்க. அப்போ நமக்கான ஃபார்முலா delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi. delta v நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எழுதும்போது m in delta v நம்ம எழுதலாம். அப்போ greater than or equal to h by 4 pi. ஸோ கொஷின் நம்ம கேட்குறது delta x கேட்குறாங்க. therefore delta x equal to h by 4 pi into m into delta v. ஓகேவா? அப்போ ஹெச்ன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், 4 பைன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் 22.7. மாஸ் பொறுத்தவரையிலையும் கிராம் சேஞ்சஸ் டு கிலோகிராம் மாற்றினா அது 10 power minus 3 கிலோகிராம் சேஞ்ச் ஆகும். வெலாசிட்டி ஆல்சோ கிவன் 10 power minus 6 மீட்டர் per செகண்ட். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணால் அதுக்கான ஆன்சர் 5 into 10 power minus 26 மீட்டர்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 19. Classical mechanics was formulated by and obeyed to. So classical mechanics was formulated and obeyed. So option A, Max Planck and black body radiation. Option B, Isaac Newton and macroscopic particle. Option C, Isaac Newton and microscopic particle. Option D, Schrödinger and microscopic particle. So classical சொன்னாவே அது Isaac Newton and macroscopic particle. Option B is the correct answer. ஒருவேளை கொஷின்ஸ் மாற்றி கேட்கலாம். quantum mechanical operator or quantum or wave mechanics deals with அப்படின்னு கேட்டேன்னா அப்போ மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கல். குவாண்டம் சொன்னாவே மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிக்கல். அது யார் சொன்னான்னு சொன்னால் பை ஹெய்சன்பர்க், பான் அண்ட் ஜோர்டான். 3 சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. ஹெய்சன்பர்க், பான் அண்ட் ஜோர்டான். கொஷின் நம்பர் 20. Fund series of lines in the Eidern spectrum is observed in the region. ஸோ ஃபண்ட் அப்படின்னு சொன்னாவே ஐஆர் ரீஜியன். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Thank you friends.